Hello everyone, welcome to Shakti Chemistry channel. In this class we are going to discuss a physical chemistry lesson, that is surface chemistry. This is the fifth lesson of our class 12 Ncert syllabus. Yes, first we understand what is surface chemistry. Surface chemistry is a branch of chemistry in which we study about surfaces and interfaces. Okay, then what is surface? Surface is nothing other than outer layer of something, outer layer of anything. Just like skin is our body's outer layer, right? Like that, outer layer of anything is termed as surface or interface. For example, this is the surface of the board, like this. Okay. Whenever the term surface comes, that means it separates the two faces. Either those two faces may be solid or liquid, or solid or gas. In some cases, in the case of immiscible liquid, the two faces may be two liquids. And these are some important surface phenomena, that is corrosion. Corrosion means degradation of metal by environmental gases or some other means, right? One example of corrosion is rusting of iron, and rusting decrease the quality of iron. So this is also a surface phenomena. And electrode processes, these also takes place on the surface of anode or else cathode. And next one is heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis means reactants are in some phase and our catalyst is in different phase. Usually reactants may be liquids or gases and our catalyst usually in solid state. And in heterogeneous catalysis also surface chemistry works. And in dissolution of some solute in solvent, this is also an example of surface phenomena. And crystallization, yes, we usually do some experiment and crystallize our compound, right? Crystallization is also a surface phenomenon. And to do surface studies, we need an ultra clean surface of metal. Yes, for this we need to apply a pressure of 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 9 Pascal of pressure. Means here we are applying high quantity of vacuum to remove the impurities which are present on the surface of any metal. And after purification, after cleaning of the metal, we have to keep the metal in the vacuum only. Otherwise, atmospheric oxygen or nitrogen contaminate the surface of the metal. So, ನಾವು ಮೆಟಲನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಿಂದ ಅದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. And why surface chemistry is important? Surface chemistry is important in industries and in doing analytical works as well as day-to-day life. In this unit, we are going to study adsorption, catalysis and colloids. Next concept is adsorption. Yes, adsorption is accumulation of molecular species on the surface of other species that may be solid or liquid. That is called adsorption. The molecular species which accumulate on the surface of solid or liquid, that is called adsorbate. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟನ್ನು ಆ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಎಸ್,
For instance, consider that in a closed container we took a mixture of gases. That mixture contains maybe oxygen, hydrogen, ammonia gas, carbon monoxide, carbon dioxide, any gas. We took a mixture of gas in a container and we added a small amount of charcoal in it. And we know that gases in a container exerts a pressure on the surface of the container, right? But sometimes you can observe that pressure in the container reduced because these gases are adsorbed on the surface of the charcoal. Yes, ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟೈನರ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೈ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಡೈ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, and when we mixed it with water it gives a blue colored solution. Yes, consider we made a solution of methylene blue in water, and if we add charcoal powder in it, within some time what happens, it decolorize. This also show that colored particles which are present in the dye, those are adsorbed over the surface of charcoal. Raw sugar, which is brown in color, when sugar is just prepared in the industries, that is dark brown in color. When they put animal charcoal in it, then it decolorize and we get a white colored sugar crystals. Animal charcoal ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಎನಿಮಲ್ಸಿನ ಬೋನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಫರ್ನೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫರ್ನೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬೋನ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಎನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ನಾವು ಶುಗರನ್ನು ಡಿಕಲರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಶುಗರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, they reduce the moisture content in the air and make the air drier. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ನಾವು ಮಾಯ್ಶ್ಚರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಂದ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿಯರ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೆನೋಮಿನಾ. Means molecules which accumulate on the surface, they remain in the surface only, they will not enter the bulk of the substance. But absorption is a bulk phenomena. Means the incoming particles go in the bulk equally as in the surface. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಂಜನ್ನು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಡಿ, ಆ ಸ್ಪಾಂಜಿನ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಈ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅದೇ ನಾವು ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಇಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮದು ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದು ಚಾಕ್ ಪೀಸಿನ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಕಿಂದು ಇದರ ಬಲ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿನ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ತನ್ನ ಬಲ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು
ವೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ adsorption. There are two driving forces which facilitate the adsorption process. One is unbalanced force. Yes, consider a container is there, in this a kind of liquid is there, okay, and this is the surface which separates the liquid from the atmosphere, okay, and in surface also some particles are there, and in bulk also some particles are there, okay. I am considering this particle and this particle surrounded by the same kind of other particles, so forces are balanced, okay. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ಲನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತೋ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ and that pressure converts into heat energy. Yes, in pressure ittalla particle mele, after adsorption that converts into heat energy. Energy can transform into one form to other formula, so pressure converts into heat energy. So adsorption is always an exothermic process. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Yes, one thing. And what about randomness? Yes, consider ಇದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಎಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, as delta H value increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, delta G finally becomes 0. So this is called as spontaneous process. ಅಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ನೀಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ adsorption type of reaction.
Next is types of adsorption. There are mainly two types of adsorptions are there. One is Physisorption and another one is Chemisorption. In Physisorption, what happens? The molecules accumulated on the surface of the another species by van der Waals force of attraction, a weaker force, van der Waals force of attraction base ಮೇಲೆ molecules accumulate ಆಗ್ತಿದೆ. But in Chemisorption, what happens? Molecule forms a strong bond with the surface particles. Yes. And Chemisorption ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಜರೂರತ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಫಿಸಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಐದರ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ these bonds are more stronger than this bond. So Chemisorption ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ Physisorption ಆ್ಯಂಡ್ Chemisorption ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂಥ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, Physisorption ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕೇಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ Physisorption ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು Chemisorption. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಕೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ Physisorption ಥ್ರೂ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಡಲ್ಲಿರೋದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೆಮಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ತಲುಪೋ ಥರ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.